السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی ہے، یعنی الف لام میم پارہ شروع کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں روزانہ آپ کو 2 آیات پڑھاؤں گی قرأت کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس کے تمام قواعد بھی بتاؤں گی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ ان بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور جو مجھے سبسکرائب کریں گے اور میری سپورٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ چلیے سبق شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں 2 آیات پڑھی تھی، یہاں سے اولئک سے لے کر یؤمنون تک۔ تو یہاں آج ختم اللہ سے شروع کر کے یہاں تک پڑھتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ چلیے قواعد سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، خا کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، تو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ خا موٹا حروف ہے، خا کی آواز جو ہوگی کھردری ہوگی، اور میم کو اللہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ بیچ میں حمزۃ الوصل حذف ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، تو اللہ کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو ہا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ختم اللہ، عین کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا لکھا ہوا آیا ہے لیکن ہم اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم۔ قاف کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیٰ میں سے، اس کی آواز موٹی ہوگی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ باقی نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، میم کا اظہار ہوگا، اور جزم والا حرف ہمیشہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے قلوبہم وعلی سمعہم۔ واو کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ پیچھے والا جو حرف ہے وہی ورڈ ہے، یعنی یا کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے سین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، میم کا اظہار ہوگا۔ سم، عین کے نیچے زیر، بغیر کھینچے پڑھیں گے، سمعہم۔ آگے بھی ہا کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں وقف جو کریں گے وقف بالسکون، کیونکہ میم پہلے سے ساکن ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے۔ یہاں پر وقف کیا ہوگا؟ وقف بالسکون، کیونکہ میم پہلے سے ساکن ہے۔ وعلی سمعہم، واو کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، بغیر کھینچے دونوں کو پڑھیں گے۔ لام کے اوپر مد ہے، اور یہ مد ہے مد منفصل۔ دیکھیں مد منفصل چھوٹی مد ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور آگے حمزہ کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، ڈبل ساؤنڈ ہوگا، جیسے وعلی ابصارہم۔ اب دیکھیں ڈبل ساؤنڈ آ رہا ہے، صاد کے اوپر زبر ہے،
स्वाद को मोटा पढ़ेंगे। अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम का इजहार होगा। अब सॉरीहिम, गैन के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे क्या है, शिन के ऊपर ज़बर है लेकिन अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे तनवीन के बाद वाव जरमलून के मजमूए में से वाव आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इदगाम करेंगे। इदगाम माल गुन्ना यानी गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। गिशावतुम वलहुम, वाव के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे मीम का इजहार होगा, हा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वलहुम, आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे जाल को नरमी से अदा करेंगे। अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। बा के ऊपर दो पेश हैं, यहाँ पर गुन्ना करते लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि हरूफ हलकी में से आगे आइन आ रहा है, तो यहाँ तनवीन को इजहार के साथ पढ़ेंगे बगैर गुन्ने के। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ा मोटे हरूफ में से है और नरमी वाला भी है। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है और इसको एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। आगे वक्फ की हालत में जो दो पेश हैं ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ वक्फ होगा। यहाँ पर मद बनेगी मद्दे आरिज। देखिए मद्दे आरिज क्यों है, क्योंकि ये आर्जी सुकून होगा। जब हम वक्फ करेंगे दो पेश ख़त्म हो जाएंगे और मीम साकिन हो जाएगी, यहाँ पर मद्दे आरिज होगा। इस मद को 2, 2.5 या 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ पर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा आ जाते हैं और वहाँ पर हम वक्फ करते हैं तो वो उस मद को क्या कहते हैं, मद्दे आरिज, क्योंकि इसको आर्जी सुकून दे रहे हैं। जैसे आज़ीम, यहाँ पर 2, 2.5, 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून को नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा। वमिनन नासी, अलिफ मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। सीन को बगैर खींचे पढ़ेंगे। यहाँ पर भी मई मन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर नून साकिन के बाद यरमलून के मजमूए में से या आ रहा है, यहाँ पर गुन्ना होगा। मई, या के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर, अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। मीम को नून के साथ मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मैं यक़ूलु आमन्ना, अलिफ मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है, अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। बिल्लाही, हा के नीचे ज़ेर, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। बा को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। व बिल, आगे क्या है, वाउलीन, नरमी और जल्दी से पढ़ेंगे। व बिल यौमिल आखिरी, खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ज़ेर खा के नीचे, रा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ रहा है, यहाँ पर गुन्ना होगा। वमा हुम बिमुमिनीन, और साकिन हमजा को झटके से पढ़ेंगे। यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वक्फ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगी। यहाँ वक्फ बिल वक्फ अस्कान होगा और इसे मद्दे आरिज भी कहते हैं, क्योंकि ये आर्जी सुकून है। वक्फ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, ये इसे मद्दे आरिज कहते हैं। यानी 3 अलिफ की मिकदार या 2 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।